بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جو ادارہ جاتی اصلاحات ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپشن پرسیپشن اسکینڈل ہے اس میں پاکستان کی جو رینکنگ اور اسکور ہے اس میں بدرجہ بہتری نظر آ رہی ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کیا ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو 2025 جاری کی گئی تھی اس میں 2024 سے اب تک جو ہے وہ ایک درجہ بندی بہتری نظر آئی ہے، اور جس سے اب جو اسکور ہے وہ 28 پر ہے، اور اگر انٹرنیشنل اگر ہم اس کو رینکنگ میں دیکھیں تو 136 نمبر پر آ گیا ہے. اور یہ تمام بہتری جو ہے یہ ہمیں صرف اسٹیٹس کی حد تک نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ اگر ہم پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کافی بہتری نظر آتی ہے. اور 4 سالوں میں گڈ گورننس اور جو مسلسل ایک ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ہمیں نظر آئی ہے. اور اسی رپورٹ میں خاص طور پہ جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور جو جوڈیشری کرپشن ہے اس میں بھی 5 پوائنٹس تک کمی ایک بڑی پیش رفت قرار دی گئی، اور یقیناً جو IMF کی سفارشات ہیں اس پر بھی منع عمل کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یقیناً وہ بہتر سمت میں جا رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا. میرے ساتھ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد فیضی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. قمر صاحب، بڑی اچھی ہمیں ایک یہ پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک بات کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جب تک انسٹیٹیوشنل ریفارمز یعنی کہ انفراسٹرکچر میں آپ کو جو ہے ریفارمز نہیں آئیں گے تب تک کسی بھی چیز میں بہتری کے امکانات نہیں ہو سکتے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب پہلے آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے PDM میں، اور اس وقت جو ہے بڑے فوکس رہے ہیں کہ ہر طرح سے جو ہے یہ ادارہ جاتی اصلاحات ہو جائے. سر، کیا چیز آپ لوگوں نے بہتر کی ہے؟ مطلب ایک تو IMF کی سفارشات کو ہی لے لیں آپ کہ اس کو تو کرنا ہی تھا پورا، لیکن گڈ گورننس، سیاسی استحکام، یہ کیا چیزیں ہیں جس سے یہ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں، اس میں 3-4 چیزیں گو کہ یہ جو بہتری ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس لیول سے ہے. یعنی پرسیپشن کیا تھی پاکستانی اداروں کے بارے میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں. تو جب کوئی ایسی چیز ریورسل ہوتا ہے، یعنی پہلے اس ڈھلوان کے اس سفر کو کہ دن بدن گریڈنگ گرتی جا رہی ہے، اس کو روکنا اور پھر اس کو واپس امپروومنٹ کی طرف ڈالنا، یہ بہت ہی بڑی ایک لینڈ مارک ہوتا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ منہ پھاڑ کے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہوا جی اگر وہ 3 پر 3 نمبر بڑھ گیا یا 2 نمبر بڑھ گیا. تو اٹس ناٹ دا نمبر، یہ وہ ہے کہ جو آپ دوسری طرف جا رہے تھے تو وہ آپ وہاں پہ رک کے اور اس کے بعد آپ کی امپروومنٹ شروع ہوگی. یہ بین اسی طرح مثال ہے جس طرح آج کوئی ہماری فارن ایکسچینج ریزروز کو تحقیر امیز انداز میں کہتا ہے کہ جی یہ تو بس اتنا ہی صحیح ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو وہ تھے کہ جب ڈیفالٹ کے آپ ڈیفالٹ پہ بلکہ چلے گئے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہو گیا، تو وہاں سے امپروومنٹ ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی، جو بالخصوص جن چیزوں سے میں آگاہ ہوں، سب سے بڑے صوبے پنجاب کی گورننس سے اور پھر مرکزی حکومت کی، تو اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کا ایک ان کا تو رائے امتیاز ہے، یہ ان کی اسپیشل کریکٹرسٹکس ہے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اپنی کیبنٹ سے شروع کرنا، اپنی ٹیم سے شروع کرنا، اور پھر ان کو بڑا اسٹرکٹ ان کی ایک یارڈ سٹکس رکھنا، ان کے لیے بارز رکھنا، اور پھر ان بارز پہ باقاعدہ ان کو میجر کرنا اور ریپریمانڈ کرنا یا شاباش دینا. تو یہ ایک کریکٹرسٹک تھی. اس وقت بھی پنجاب میں بھی یہ اسٹاک ٹیک اور ہر چیز وہ وہاں پہ بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا کمپوننٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کا بہرحال ابھی وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن گزشتہ 2 برس میں پہلا سال تو اس کی تیاری میں اور ان چیزوں میں لگا، لیکن یہ جو گزشتہ ہمارا برس تھا یعنی 2025، اس میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. وہ یہ تھا کہ ڈسکریشنز کو ختم کرنا. یعنی کرپشن کی ایک جو بڑی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے، بلکہ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ ڈسکریشنز ہوتی ہیں. تو جو آپ چیزوں کو آٹومائز کرتے ہیں، ڈیجیٹلائز کرتے ہیں، چیزوں میں ڈسکریشنز ختم کرتے ہیں، FBR کے معاملات ہیں جہاں پر آپ نے اس کو سمپلیفائی کیا، اس کے ٹیکس کے سسٹم کو، ان کے فارمز کو، ان کی چیزوں کو،
تو وہاں جہاں آفیسرز کی ڈسکریشنز ختم ہوتی ہیں. مثلا میں اگر ایک مثال دے دوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ٹریفک پولیس میں جب پہلے کوئی خلاف ورزی ہوتی تھی, کسی نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی, تو وہ ایک سارجنٹ کی, ایک ٹریفک کے انسپیکٹر کی یا ایک کانسٹیبل کی ڈسکریشن تھی کہ وہ روکتا تھا, اور پھر اس کی مرضی تھی کہ وہ اسے جانے دے یا اس کا چالان کرے یا اس سے کوئی 100-200 روپیہ لے کے تو اس کو چھوڑ دے. اب کیا ہوا کہ جب وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا, جب سیف سٹی کے تحت, کیمروں کے تحت جس نے زیبرا کراسنگ پہ گاڑی کھڑی کی تو اس کا چالان ہونا ہی ہونا ہے, اب ڈسکریشن ختم ہو گئی اور اس کو چالان ڈیجیٹلی ریسیو ہو جانا ہے اور ہی اور شی ہیز ٹو ڈپازٹ. تو یہ چیزیں بھی کرپشن کے خاتمے میں ایک بڑا, یعنی آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ سپیڈ کیمرہ میں آ جاتے ہیں تو اٹ از پارٹ آف دا سپیڈ کیمرہ, وہ سپیڈ کیمرہ کے پوائنٹ میں بھی آ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ گاڑی کا نمبر آیا ہوتا ہے, تو وہ اگر چاہے بھی وہاں پہ موٹر وے کا پولیس کا آفیسر تو وہ آپ کو ایگزونریٹ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ 3-4 بنیادی فیکٹرز تھے جس میں کہ ادارے میں اصلاحات جب ہم کہتے ہیں تو بظاہر اصلاحات لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کیا کتاب ہوگی یا کیا ہوگی. تو اصلاحات بہت سمپلیفائڈ بھی ہو سکتی ہیں, بہت سمپل بھی ہو سکتی ہیں, اور ان میں زیادہ تر جو پروسیسز ہوتے ہیں, جب آپ پروسیسز کو اسٹریم لائن کرتے ہیں اس میں کے اندر پھر اکاؤنٹیبلٹی کو لاتے ہیں, پھر اس اکاؤنٹیبلٹی کی کمانڈ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ رائٹ فرام دا ٹاپ اس کو کوئی نہ کوئی اس کو میجر کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے تو آج الحمدللہ پاکستان ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور گو کہ ابھی اس کی رفتار اتنی زیادہ ابھی تو ابتدا ہے, جی بالکل, اگلے برسوں میں انشاءاللہ آپ اس میں بڑا. فیضی صاحب, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سی پی آئی رینکنگ یقیناً بڑی اچھی بات کی, قمر صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی اتنی اچھی نہیں ہے, 1-2 اسکور کوئی ویلیو نہیں کرتا, لیکن اصل جو چیز ہے وہ انٹینشن ہے, نیت ہے, جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہمیں فوراً اقتدار میں آنے کے بعد نظر آئی. خاص طور پہ یہ جو بات کر رہے ہیں ایف بی آر میں ڈیجیٹلائز کرنے کی اور دیگر اداروں کی بات کر رہے ہیں, یقیناً یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہے, یہ حکومت کی جو یہی میں نے بات کی کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہے, اسی کا ثمر ہے اور اسی کا اعتماد کا اظہار ہے. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہے وہ اپوزیشن لیڈر رہے, چاہے وہ سی ایم پنجاب رہے, خادم اعلیٰ رہے, چاہے وہ اب 2 بار جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں, انہوں نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی طرح اقتدار میں آ کے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈالو, اس کو رلاؤں گا, اس کو یہ کروں گا, بلکہ آنے کے بعد وہ بڑا فوکس رہیں. اور ایڈمنسٹریٹیولی جو ہم ان کے دیکھ رہے ہیں نا چیزیں, جس میں یہ جو ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے شامل, اس میں آپ دیکھیں کہ انتظامیہ اور عدالتی معاملات, اس میں جو اصلاحات اور کرپشن کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ابھی بہت عشق امتحان باقی ہیں. ابھی آپ پروکیورمنٹ دیکھ لیں, ٹینڈر دیکھ لیں, پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں جو ابھی قمر صاحب نے بھی کی ہیں. صحیح سمت میں جا رہے ہیں لے کے پرائم منسٹر صاحب ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیے, میں اس شہباز شریف کو بھی جانتا ہوں. جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو ہم کچھ جرنلسٹ لا اور پریس کلب کے آگے کھڑے تھے, بڑی بارش آئی ایک عرصے بعد اور کافی علاقے ڈوب گئے, درخت گر گئے, تو ہمیں دیکھ کے انہوں نے گاڑی رکوائی, تو انہوں نے کہا کی کر رہے ہو؟ ہم نے کہا بس گھر جانے کی تیاری کریں, آؤ یار. اور ہم ان کی گاڑی میں بیٹھے اور پھر ہم نے جا کے نہر سے درخت بھی ہٹائے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے. پریکٹیکلی تو یہ صورتحال ہے. دیکھیے 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں. وہ جو جماعت آئی تھی نا, جو کہتی تھی کہ میں اب گردن سے پکڑوں گا اور میں دوپٹے لہراؤں گا اور میں پتہ نہیں کون کون سے القابات سے مخاطب کروں گا اور میں چھوٹے بڑے کی تمیز اور عزت اور شفقت اور آبرو جو ہے اس کو تاتار کروں گا اور بعد میرا نچنے نو دل کر دا. لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے, لیکن آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیوں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ ادارہ جاتی اصلاحات آئی ایم ایف کا بھی تو ہے نا کہنا, اور وہ کیوں نہ کہیں, وہ کیوں آپ کو پیسے دے؟ اگر وہ آپ کو قرض دیے جائیں اور آپ کرپشن کرتے چلے جائیں تو وہ کیوں, وہ پھپھو کے بچے تو نہیں ہمارے. لہٰذا انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, ہمیں اب اپنے تئیں بھی ضروری نہیں ہے کہ قانون حرکت میں آئے اور جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ وارڈن یا انسپیکٹر یا سپاہی جو ہے اہلکار جو ہے وہی, مجھے بھی تو اپنے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے. سچی بات ہے, میں ابھی گزشتہ دنوں میری ہمشیرہ کی طبیعت کریٹیکل تھی اور مجھے لاہور جانا تھا, لیکن ایک بات اور بھی بتا دو آپ کی وساطت سے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں,
جب آپ کلر کار کی پہاڑیوں سے اترتے ہیں نا تو آگے 2 جگہ پہ چیک پوسٹ آتی ہیں, وہاں تو ہر بندہ ہی 40 کی سپیڈ پہ ہو جاتا ہے, لیکن جہاں آپ وہ کانوائے بنتا ہے نا بسز کا, وہاں پہ انہوں نے 70 کی سپیڈ کیا کہ آپ انٹر 70 کی سپیڈ پہ ہوں گے. میں 82 پہ تھا شاید جب میں انٹر ہو گیا, میں نے کہا آگے جا کے آہستہ کروں گا. انہوں نے وہی جو راجہ صاحب کہہ رہے تھے, مجھے انہوں نے روکا, بڑی تمیز سے بات کی. انہوں نے کہا جی وہاں پہ جب 70 لکھ دیا ہے تو آپ 82 یا 85 پہ آ رہے ہیں, آپ اتنے پیسے ادا کر دیں, کوئی تعارف نہیں کہ کون ہو, کیسے ہو, کہاں سے ہو, کوئی میڈیا شیڈیا کوئی چکر ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے تئیں از خود بھی, تو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اسٹیٹ چینل پہ یا دیگر چینلز پہ ہم بھاشن تو دیں پوری دنیا کو, پوری قوم کو, لیکن اگر میں خود نہیں کر پا رہا تو پہلے مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے آپ نے بات کی, شہباز شریف صاحب کا ذکر آیا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کے اندر فیض حمید جیسے بندے کا کورٹ مارشل کر کے بھی ثابت کر دیا کہ اگر خلاف قانون کوئی جائے گا ادارہ حرکت میں آئے گا, اور پوری دنیا کو بتا بھی دیا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے مطابق تو ابھی مزید بھی وہ کیسز ہیں جن پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لہٰذا جب آپ فوج کے اندر, جب آپ ابھی عدلیہ کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ اس میں بہتری آئی ہے, شکر ہے اللہ کا, لیکن ایک وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم انصاف کا بول بالا کریں گے, دہلیز پہ دیں گے, لیکن ان کو لانے کے لیے وہاں پہ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے کیا کچھ نہیں کیا, اور پھر کہاں پاناما اور کہاں اقامہ اور بہت ساری ایسی چیزیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعرے دل فریب جس طرح ہمیں دیے گئے, ہماری آنکھوں میں جو خواب سجائے گئے, اور پھر اس کے بعد ہماری آنکھیں ہی پتھرا گئیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا یار, کانچ میری آنکھوں میں آ جاتا ہے آنسوؤں کی بجائے کہ جب میں آنکھیں جھپکتا ہوں تو. لہٰذا ہمیں بحیثیت مجموعی, اور یہ تمام صوبوں کو, ابھی پنجاب کی بات کی راجہ صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب بھی اس کو بغور دیکھ رہے ہیں. پھر میں دیکھ رہا تھا بگٹی صاحب کا بیان, میٹرک کے جو امتحانات چل رہے ہیں, انہوں نے کہا کوئی نقل نہیں ہوگی, سب کو تعلیم کا حق ہے. میں اس لیے دیگر صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ گلدستہ ہے پاکستان ایک, اس میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں, اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائے نا. مطلب یہ جو پیش رفت ہے اپوزیشن کی تنقید کا مؤثر جواب بھی ہے یہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ جو آئی ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب, اب سر سوال وہی ہے کہ اب آئندہ کچھ برسوں, جیسے ہم نے 2 برسوں میں تو دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس حوالے سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور تمام چیزوں کو لے کے, سیکٹرز کو لے کے, مطلب ایک تو میں اس سوال سے پہلے میں یہ فیضی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کہ من حیث القوم بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے نا, ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے, کرپشن فری کرنا ہے. لیکن اب تمام اداروں میں جو ہے وہ آپ مطلب کس طرح ڈیجیٹلائز کریں گے چیزوں کو, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. پھر ہیومن چونکہ ریسورسز کم ہوتے ہیں, کرپشن کا ایلیمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں تو کرپشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس ایلیمنٹ کو بھی نکالیں گے اور ڈیجیٹلائز کر دیں گے تو پھر بے روزگاری بھی بڑھے گی. حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی پلان ہے؟ دیکھیں, بے روزگاری کبھی بھی حکومتوں نے دنیا بھر میں ختم نہیں کی, نہ حکومتیں سب کو روزگار دے سکتی ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے ایفیشینٹ ہونا اور وہ مواقع پیدا کرنا کہ جب دوسرے ادارے روزگار دیں. ابھی آپ نے خود وہ اسی ٹاپک پہ چونکہ آ گئے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ, ایک جو بہت بڑی وجہ تھی, اور کسی حکومت نے اس کا اس طریقے سے ادراک نہیں کیا, یا اگر کیا بھی تو اس کو محض نمائشی اور کاسمیٹکس اقدامات تک خود کو محدود رکھا, وہ تھی یہ جو آپ کی پبلک لمیٹڈ جو کمپنیز ہیں, جو پبلک سیکٹر کی بزنس کنسرنز تھیں. کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ نیشنلائزیشن کے بعد آپ گھی بھی حکومت بنا رہی تھی, روٹی بھی حکومت بنا رہی تھی, سیمنٹ بھی, اور وہ ادارے کس طریقے سے برے طریقے سے منہ کے بل گرے وہ والے, وہ تو خیر بند ہو گئے. روٹی کارپوریشن بھی بند ہوگی, اسٹیٹ سیمنٹ بھی بند ہوگی, اسی طرح بینک سارے جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں تھے, وہ بری طرح ناکام ہوئے. لیکن اب آپ پی آئی اے کی ایک مثال سامنے ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک کس طرح ایک سفید ہاتھی ادارے بن گئے. پاکستان سٹیل کی مثال سامنے ہے, اور یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہا جائیں کہ کہیں جی کہ ایک والد صاحب کی یا دادا جان کی ایک مرسیڈیز کار تھی پرانی, اور اس کی صفائی کے لیے اس کے گراج کا کرایہ مہینے کا 5 لاکھ ہے, اس کی صفائی اس کی مینٹننس کے لیے 5 ملازم ہیں, اور جی جناب یہ ہمارا ایسٹ ہے.
تو اس کے بجائے اس کے کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو اور وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تھا. اس پہ بھی حکومت نے بڑی ایک جرات مندانہ طریقے سے پرائیویٹائزیشن یا آؤٹ سورسنگ آپ کہہ لیں, اس میں تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, جہاں پر مور ایفیشینٹ طریقے سے ان کو سامنے کم کاسٹ پہ جو ہے, آج جو ہمارے پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ جو ہمارے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس BHUs آؤٹ سورس ہوئے ہیں, وہاں پہ پہلے اگر 25 لوگ آتے تھے دن میں اور ڈاکٹر یا غیر حاضر ہوتا تھا یا نرس غیر حاضر ہوتی تھی, وہاں پہ اب فگر اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آج 150-200 پیشنٹس آ رہے ہیں علاقے سے اور پھر فری ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے. یعنی پے حکومت ہی کرتی ہے, صرف انہوں نے سروسز آؤٹ سورس کیا. اس کے اگر میں ایک مثال میڈیا کے حوالے سے دے دوں کہ ایک بڑا ٹی وی چینل جو ہے وہ 2 کنال کی یا 4 کنال کی کوٹھی میں چل رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جب سرکار کوئی کاروبار کرتی ہے تو وہ ایک ایک کام کے لیے 10-10 لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے, اور اس پہ بھی حکومت جو ہے وہ اس کو ایفیشینٹ بنانے میں, سرکاری محکموں کو جو ہے ان کو مور ایفیشینٹ بنانے میں, ان میں افیکٹونیس لانے میں, اس میں جو فالتو سرپلس لوگ ہیں, کئی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ 2-2 محکمے ایک ایک کام کر رہے ہیں, 3-3 محکمے ایک ایک کام کر رہے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کو کرنے میں ان کی جو پراپر رائٹ سائزنگ کہہ لیں, ریشنلائزیشن کہہ لیں, اس کو کوئی بھی نام دے دیں, وہ عمل ایٹ اے ٹائم جاری ہے کہ تاکہ اس میں جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال ہو. وہ جو ایک نانا جی کی اپنا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کا رواج پڑ گیا ہے بدقسمتی سے پبلک سیکٹر میں, اور یہ دنیا بھر میں ہے. ابھی آپ نے قانون کی بات کی, تو قانون بھی بنانے, یعنی رسپونسبل قوم ہونا اور آنیسٹ ہونا ایک بات ہے, لیکن وہ آنیسٹ معاشروں میں بھی بڑے سخت قوانین ہیں, اور ہمارے لوگ وہاں جا کے کیوں آنیسٹ بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو توڑوں گا تو سزا ملے گی. موٹر وے پہ کیوں لوگ سپیڈ کی پابندی کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ملٹیپل, یعنی دونوں طرف. بڑی اچھی بات کی راجہ صاحب آپ نے. اور فیضی صاحب, اسی کو اگر ہم اس طرح آگے بات کریں کہ ٹھیک ہے, جو جس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں قمر صاحب, وہ ابھی چیلنجز موجود ہیں, ان کو بھی آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو وہی بات آ گئی ہے کہ اور مزید جو ہے بہتری کو پائیدار رکھنے کے لیے کون سے اقدامات اس وقت آپ سمجھتے ہیں ایز اے صحافی ضروری ہے؟ دیکھیے شازیہ, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے, مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اس موقع پر کوئی حکومت تو یہ نہیں کہے گی کہ ذخیرہ اندوزی کی جائے. اس موقع پر کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ جو سبزی کی یا بیسن کی پرائس ہے اس کو راتوں رات بہت زیادہ بڑھا دیا جائے. ہاں, حکومت کا انتظامیہ کا کام ہے کہ نظر رکھے, اور جو ایک ریٹ ہے مقررہ اس پہ ہی ہونا چاہیے. لیکن کیا یہاں آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ کس حکیم نے کہا ہے؟ دیکھیے, قرآن پاک جیسی عظیم مطہر متبرک کتاب, اور اس کو ہم سنتے بھی جائیں اور اس پہ نمازوں پہ نمازیں اور نوافل پہ نوافل ادا بھی کرتے چلے جائیں, مگر اگر پریکٹیکلی میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں تو کیا لعنت نہیں بھیجی گئی؟ کیا ایسی چیزوں پہ نہیں کہا گیا؟ بہت ساری وعید نہیں سنائی گئیں؟ لہٰذا ہمیں بحیثیت مجموعی ادھر ہی آنا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا تاکہ وہ جھوٹے نہ ہوں. ہمیں ہر بات پہ سچائی کا سامنا بھی کرنا چاہیے, سچ بولنا بھی چاہیے. تھوڑا بہت نقصان ہی ہوگا نا. لہٰذا یہ ہر طبقے کا, اور بینگ اے جرنلسٹ, راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, بینگ اے جرنلسٹ سب سے پہلے مجھے کلیئر ہونا چاہیے, مجھے ملک سے محبت بھی کرنی چاہیے, مجھے انسانی اقدار کا خیال بھی رکھنا چاہیے, مجھے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے, تب میں مثال بن سکوں گا. اور میں یہ واللہ دل سے باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے وہ جذبات تو بڑے نظر آئیں گے اور رمضان میں, لیکن عملاً اور پریکٹیکلی میں کن کن چیزوں کا رونا رہوں گا. یہاں اندر آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے اخبارات اور چینلز پہ جو بریکنگ نیوز آئیں گی اور جو خبریں آئیں گی وہ افسوسناک ہوں گی ہماری, کہ ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمرے کرنے والے پاکستانی ہوں, لیکن ہم اگر دیکھیں سڑک یہ تو آپ نے وہی بات کر دی نا, منحص القوم جو ہماری اگر اشارے کی پاسداری شازیہ ہم نہیں کر سکتے تھے, معاف کرنا کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت بہترین بات کی. اور یہ جو حکومت کی کاوشیں وہ تو ہمیں آ رہی ہیں, مطلب سلولی ہے لیکن بہت بہتر ہے, سمت میں جا رہے ہیں, اور پاکستان کی CPI رینکنگ جو ہے وہ بہتر بھی ہے. لیکن دیگر جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ اس میں من حیث القوم ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کو کرپشن فری کرانے میں معاون ثابت ہوں. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی.
वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने वेस्ट बैंक पर जो इजरायली कब्ज़ा है उसकी शदीद मुखालफत करते हुए कहा है कि ये इलाका मुस्तहकम रहना चाहिए, क्योंकि जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा अमन कायम नहीं होगा। और बरतानिया ने भी जो है इजराइल के फ़ैसलों पर शदीद तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को एकतरफ़ा तौर पर तब्दील करना नाकाबिल कबूल है, और ये जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसी तरह इजराइल की गज़ा में हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर की बार बार जो है वो वायलेशन की जाती रही है, और इस पर पाकिस्तान समेत जो 8 ममालिक हैं उन्होंने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और जो आलमी बरादरी है उनसे ये मुतालबा किया है कि इजराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने पर मजबूर किया जाए, और ये इक़दामात जो हैं 2 रियासती हल को मज़ीद मुश्किल भी बना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ, मिडिल ईस्ट पर एक्सपर्टी है आपकी, मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ हैं, आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब तज़कियाकार USA से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों को वार्म वेलकम। मंसूर साहब, इस वक्त सूरत हाल जो हम गज़ा पर जब भी डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ पेशरफ तो नज़र आती है, मगर इज़राइल की जो वही जो एक जो उस पर जंगी जुनून सवार है, जो वो बैनुल अक़वामी लॉज़ की जो है वो खिलाफ वर्जी करता हुआ आ रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाता हुआ आ रहा है, और हमें इस वक्त सदर ट्रंप साहब एक दूसरे ही मूड में नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह वेस्ट बैंक पर इजराइल की कब्ज़े की जो मुखालफत की है और इस्तेहकाम की बात की है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये इंतहाई वेलकमिंग स्टेटमेंट है, ख़ासतौर पे अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका आपके इल्म में है कि मिडल ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उसका न सिर्फ पैटर्न बल्कि ब्रोकर रहा है। ख़ासतौर पे जो वेस्ट बैंक और गज़ा को मिलाकर जो एक फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी पर मुश्तमिल एक फ़लस्तीनी रियासत कायम की गई थी आज से 1993 में, जो एक माहिदा हुआ था, माहिदा ओस्लो, ये बुनियादी तौर पे उसकी भी वायलेशन है। उसमें ख़ुद अमेरिका जो है वो पीस ब्रोकर और एक गारंटर के तौर पे भी शामिल था। तो लिहाजा ये अमेरिका की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो खत्ते के वो कमिटमेंट्स के जो उन्होंने एक क़याम अमन के हवाले से और ख़ास तौर पे इस खत्ते का एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो इशू है मसला फ़लस्तीन, उसके हल के लिए जो अंजाम दी हैं उस पर नज़र रखे। न सिर्फ नज़र रखे बल्कि इसराइल को विद इम्प्यूनिटी जो है वो तमाम वायलेशन करने की इजाज़त ना दे। तो और ये एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से वेलकमिंग है, और फिर दूसरा मैं समझता हूँ इस वक्त जो पूरा जो आप जियो पॉलिटिक्स एक तब्दील होती दिखाई दे रही है, खासतौर पे जो 8 मुल्कों का एक ब्लॉक हमें इस वक्त बना हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से भी एक बड़ी शदीद कंडमनेशन इस बात की आई है। क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त जो गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से जो बात की जा रही है उसके हवाले से भी शुकूक व शुबहात अपनी जगह मौजूद हैं कि उसमें तो गज़ा को शायद कोई बैक बर्नर पर रखने की तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में अगर वेस्ट बैंक का इलाका जो है उसको भी यहूदी आबादकारों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा और उन्हें वहाँ पे फ़लस्तीनियों की जायदादें हथियाने और उन पर मजालम ढाने का एक खुला लाइसेंस दिया जाएगा, तो ऐसे में मसला फ़लस्तीन तो वाइप आउट हो जाएगा, और फिर वो आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका लॉलीपॉप दिखा के इस वक्त वेस्ट और अमेरिका जो है वो फ़लस्तीनियों को एक लिहाज से मैं कहूँगा कि एक उनको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसके टोटली खिलाफ जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ अगर तो अरब दुनिया का और मिडल ईस्ट के और ख़ास तौर पे GCC कंट्रीज़ का कुछ एतमाद हासिल करना है, तो आपको याद होगा कि जब इब्राहिम अकॉर्ड का पहला मरहला हुआ था जिसमें UAE शामिल था, तो UAE को उस वक्त एक चीज़ जो कमिट की गई थी वो यही थी कि हम जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का प्लान जो है और ख़ासतौर पर वहाँ जो यहूदी बस्तियाँ हैं उसकी तामीर रुकवाएंगे। तो उस प्रिटेक्स्ट में UAE ने माहिदा इब्राहिम में जो शिरकत की थी, तो अब रिसेंटली बहुत सारी वायलेशन माजी में भी हो चुकी हैं। खासतौर पे इस नेतन्याहू की काबीना में शामिल 2 इंतहा पसंद वज़रा जिसमें स्मोट्रिच जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं, वो तो क्योंकि खुद यहूदी आबादकार के तौर पर इस इलाके में आए थे, तो उनका तो एक मंशा और मकसूद जो है वो यही है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ अकेले जो है अपने यहूदी इंतहा पसंदों के साथ यहाँ पे काबिज तौर पर रहें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पैदा हुई है, अगर ये कंट्रोल ना की गई तो वो जो अब्राहम माहिदे यकीनन एक तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए उनकी कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, खासतौर पे जिस तरीके से जिन लोगों को लाइन अप किया गया था या जिन अरब मुल्कों को इस बैंड वैगन को ज्वाइन करने के लिए तैयार किया गया था, अब तो वो भी इससे दूर हटते जा रहे हैं। खासतौर पे सऊदी अरब की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ा दो टोक मौक़िफ़ माजी में भी बड़ा रिट्रेट किया जाता रहा है कि जब तक एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती जिसका दारुल हुकूमत
मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दिस हो, उस वक्त तक हम किसी किस्म की इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का सोच नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कि अमेरिका के लिए भी बड़ा आई ओपनर है ये स्टेटमेंट, और ख़ास तौर पे जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी चाहते हैं कि इस इलाके में अंदर अमन हो, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज भी है। और किसी तरीके से इसराइल को उसकी वो वायलेशन के जो वो तमाम इंटरनेशनल जो लॉज हैं, और ख़ास तौर पे जो बायलैटरल माहदे जो हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ किए गए, वो भी वायलेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ खत्ते के वो ममालिक जो माजी में उनके साथ, चाहे वो कैंप डेविड अकॉर्ड हो या वादी अरबा अकॉर्ड जो हो, उसके नतीजे में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, वो भी अब इस नौयत की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं दबे अल्फाज में, कि शायद अपने वो उन माहिरों को भी रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि इसराइल इस तरीके से खत्ते में एक तनहा यानी मौकफ के साथ जो है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे में अगर अमेरिका को बिल्कुल सही बात है, उसका वजूद इस बिल्कुल सही बात है। और खत्ते इस में वक्त जो अजीम है, इसराइल जितने तो वीक कम पोजीशन में है, शायद हमें वायलेशन माजी में उस तरह से नज़र भी नहीं आया। आरिफ साहब, बरतानिया ने जिस तरह का जो स्टेटमेंट दी है कि जो फ़लस्तीन का स्ट्रक्चर जो उसको यकतरफा तौर पर तब्दील करना, इससे क्या मुराद है सर? और दूसरी बात उन्होंने की बरतानिया ने कि बैनुल अक़वामी लॉज की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, ये कैसे इसराइल की सेटलमेंट जो पॉलिसी है उसको चैलेंज करता है बरतानिया का ये स्टेटमेंट? जी शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं कि पहली बार कई दहाइयों के बाद वो ताकतें जो इसराइल की सबसे बड़ी सिफारती ढाल समझी जाती हैं, अब खुलकर कह रही हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन की जोग्राफियाई तब्दीली नाकाबिल कबूल है, जो कि बरतानिया ने कहा। अच्छा, ये सिर्फ बयानात नहीं है बल्कि आलमी सियासत में एक मुमकिना मोड़ का इशारा है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई तब्दीली की इब्तदा है या फिर तारीख खुद को दोहराने जा रही है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये तब्दीली की इब्तदा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये क्यों समझता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये मौक़िफ़ कि वो ये जो एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक है, वो एक तरीके से उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि वो उसको रेड लाइन समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया, उसका इल्हाक कर लिया, तो वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, ये एक बहुत बहुत अहम तब्दीली है प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानिए में। जैसे आपको मालूम है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वो इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनका खुद का कहना है, और ऐसा ही है, वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन इस मौके पे अब उन्होंने जो है वो अपने बयानिए में पहली दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली लाए हैं और इसराइल को मुतनब्बा किया है कि वो वेस्ट बैंक में जो प्लान बना रहा है एक्सपेंशन का, एनेक्सेशन का, उससे वो उस पर अमल ना करे। तो उसकी तीन वजूहत हैं जो कि बहुत अहम है समझना कि क्यों ट्रंप जो है वो इस मौके पे ये मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जी यहाँ पर जो फ़िज़ा है वो चेंज हो रही है। जो उनका बेस है, मेगा बेस, वो उसका जो रुझान है वो अब तब्दील हो रहा है, और उसके अलावा जो यंग जो हमारे वोटर्स हैं वो भी अब जो है वो इसराइल के हामी नहीं रहे। ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है तब्दीली आई है। यहाँ पर जो है वो एंटी सेमिटिज़म अमेरिका में एक बहुत बुरा चीज़ समझी जाती है, और अब जो है वो लोग खुल्लम खुल्ला ये बातें कर रहे हैं कि एंटी सेमिटिज़म इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एंटी ज़ायनिज़म और जो इसराइल की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद करना, और इस तरह से जो आबो हवा क्रिएट हो रही है वो एक इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बड़ी एक मेजर तब्दीली आई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इस साल नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी जो है पोजीशन ये है कि हमारा ऐवान ज़ेरगी और ऐवान बाला, जिसको कांग्रेस और सेनेट कहा जाता है, हाँ, वो उनमें रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, और वाइट हाउस में भी रिपब्लिकन हैं ट्रंप। तो अभी जो है वो कांग्रेस, सेनेट और आपका वाइट हाउस जो है वो रिपब्लिकन है। मगर जो ये तब्दीली आ रही है लोगों के रुझान में, इसराइल की जो ये पॉलिसी रही है और जो जेनोसाइड जो उसकी वजह से ये बड़ा एक रुझान चेंज हो रहा है। तो अगर जो है इस इलेक्शन में जो नवंबर 2026 में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन, अगर इसमें रिपब्लिकन्स जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी खो देते हैं कांग्रेस में या सेनेट में,
तो ट्रंप के अगले 2 साल निहायत मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि अमेरिका जो है ये उसको लग रहा है कि वो अगर इसराइल की ये अनकंडीशनल गैर मशरूत जो हिमायत है अगर वो करता रहा तो वो शायद दुनिया में तनहा हो जाए, क्योंकि अब बहुत बड़ी जो दुनिया के बहुत सारे अक़वाम जो हैं, आप देखें कितने सारे यूरोपियन ममालिक ने जो है वो या तो मुज़ाहरे किए गए। फ़लस्तीन को जी जब मुजाहरे हो रहे हैं, जी जी फ़लस्तीन को एक्सेप्ट भी कर लिया बिल्कुल और एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी ठीक है। तब्दीली है जिससे कि दूर ठीक पार है मंसूर नताइज साहब, बरामद होंगे। अब पाकिस्तान समेत 8 ममालिक हैं जिन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दूसरी तरफ ये जो सीज़ फायर किया गया था ताकि अमन बहाल हो सके, मगर सीज़ फायर की वायलेशन करता जा रहा है इसराइल। ये तो आपके पीस प्रोसेस को भी धचका दे रहा है और वहाँ पे तो फिर दीगर जो काम है रीहैब के और जो वहाँ पे रेस्क्यू के, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग के, ये तमाम चीज़ें मुतासर हो रही हैं। तो इस वक्त आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए? कोई शक नहीं जी, इसराइल ने तो अपने किसी भी वादे, किसी भी सीज फायर का किसी भी जंग के मौके पे पास नहीं किया। और ख़ासतौर पे ये जो तूफ़ानुल अक्सा के बाद से जितने भी मराहल आए हैं, और ख़ासतौर पे ये जो रिसेंट सीज फायर है, इस सीज फायर के बाद अक्टूबर के बाद से अब तक तकरीबन 520 अफराद जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो एक बुनियादी नुक्ता था पहले मरहले का कि फ़लस्तीन का वो इलाका गजा, जिसको बिल्कुल आप कह लीजिए कहत के दहाने पे ला खड़ा किया गया था और एक बिल्कुल मौत का एक नंगा रक्स जो है वहाँ पे भूख के नतीजे में जारी था, उसको ख़त्म करने के लिए तकरीबन 600 जो ट्रक हैं बुनियादी ज़रूरत की अशिया के, वो डेली इस फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर दाखिल करने की कमिटमेंट की गई थी। इसराइल ने एक दिन भी अपनी वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। आज भी जो है फ़लस्तीनियों को तरसा तरसा कर जो है सिसक कर वहाँ पर ये इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। और उससे बढ़कर जो वहाँ पे एक पैराफ्री मौजूद था, खासतौर पे इस पूरी इमदाद को तकसीम करने के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी NGOs, उनको मुख्तलिफ हीलो बहानों से यहाँ काम करने से रोका गया। सो मच सो कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा ओनरवा जो है उसे काम करने से रोक दिया गया। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि मशरकी बैतुल मक़दस के अंदर उसका जो हेडक्वार्टर है उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। तो ऐसी जो सूरत हाल है वो पैदा करके इसराइल जो है वो यकीनन जो अपने कमिटमेंट्स हैं उससे भी पहलू तय कर रहा है, और उसके साथ साथ जो एक लॉन्ग टर्म जो गजा पीस बोर्ड के हवाले से जो अज़ाइम हैं अमेरिका के और इसराइल के मिल के, उनको भी मशकूक बना रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये जो खासतौर पे जो मुस्लिम ममालिक का मैं समझता हूँ एक ब्लॉक सा हमें दिखाई दे रहा है जो 8 ममालिक का, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर कोई खित्ते की को डायनामिक्स को या मैकेनिज्म को चेंज कर सकता है, हरकियात को चेंज कर सकता है, तो इनका मौक़िफ़ है। अभी जो पहला इजलास वाशिंगटन में तलब किया गया है 19 फरवरी को, उसमें यकीनन पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से शुनीद है कि वो जर्मनी से वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले किसी न किसी लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग या ऐसा एक एजेंडा ज़रूर तय होना चाहिए कि वहाँ पे हमने क्या मुतफ़क्का और मुतहदा मौक़िफ़ रखना है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो दीगर एलाइज हैं, यकीनन उनका एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इसराइल, एक फेवरेटिज्म मौजूद है, उसको कैसे काउंटर करना है। और इसी तरीके से अभी आज जो इतला आई है एक कि इंडोनेशिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो अपनी 20,000 जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं वो उतारेंगे। उसमें तकरीबन 8,000 के हवाले से उन्होंने फौरी कमिटमेंट भी की है, अगरचे अभी हुकूमती लेवल पे उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। तो इस नौयत की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, और पाकिस्तान तो अपना इस ज़मन में दो टोक मौक़िफ़ पहले वाज़े कर चुका है कि हम अपनी फ़ौज वहाँ नहीं भेजेंगे, अगरचे हम इस पीस प्रोसेस को जो गजा पीस बोर्ड के हवाले से जो हमारे कमिटमेंट्स हैं और फ़लस्तीनियों की बहाली और तामीर ना, उसमें हम दिलो जान से हाज़िर और शरीक रहेंगे। ठीक है। और यकीनन अब देखना यही है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमली तौर पर जो गैर कानूनी इक़दामात है इसराइल के उसको किस तरह रोकेगी। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद तीसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और पोलियो वायरस के ख़ात्मे के लिए जो कौमी सतह पर की जाने वाली काविशें हैं उस पर बात करेंगे। साल 2026 की जो पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम है
वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है और इस मुहिम के दौरान जो है वो तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन दी गई है और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बड़े ही मुश्किल हालात रहे और उसमें ये जिम्मेदारियाँ निभाई गई हैं। पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इस तमाम इक़दामात पर यकीनन एक काबिल सत्ताइश है और मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और कौम के हकीकी हीरोज़ भी इनको करार दिया गया है। सो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। आप स्पोक पर्सन हैं NEOC डॉक्टर इसरारुल हक। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इसरार साहब, 2026 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक वक्त नहीं बैक वक्त मुनक़िद की गई और ये इक़दाम जो है आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अभी पोलियो फ्री ममालिक में शामिल नहीं है, लेकिन ये जो इक़दाम किया गया है ये पोलियो के ख़ात्मे की जानिब जो है कितना बेहतरीन इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान टेलीविज़न का कि इस अहम मौजू के ऊपर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही ममालिक हैं जो रह गए हैं इस दुनिया में, एक है ठीक। पाकिस्तान और एक है अफ़गानिस्तान। तो एपिडेमियोलॉजिकली या साइंटिफिकली हम इसको एक ब्लॉक ही तस्वर करते हैं, क्योंकि हम आपको पता है जियोग्राफिकली भी मतलब ऑलमोस्ट एक ही रीजन है, इसी तरह सोशली भी कल्चरली भी हमारा रीजन बड़ा सिमिलर है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आपको पता है कि रसद बहुत ज़्यादा जी। है। यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान जाते हैं, अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आते हैं। तो ये एक ही दिन कैंपेन मुकर्रर करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन मूव कर रही हो तो वो पॉपुलेशन हम एड्रेस कर सकें, क्योंकि वायरस भी इन 2 रीजन्स में है और मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा इन 2 रीजन के आपस में है। तो इसलिए एक साथ कैंपेन करने के हमें बड़े फ़वाइद मिलते हैं जी। ठीक है, तो इसरार साहब ये जो पोलियो मुहिम का जो अगर हम आज़ादाना जायज़ा की बात करें तो वो किस तरह लिया जाता है, क्योंकि बड़ी हाई रिस्क अज़ला हैं, किस तरह से इस मुहिम को आप लोगों ने कामयाब बनाया? हमारी ये अंग्रेजी की इस्तिलाह है लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग। इसमें हम रैंडमली चूज करते हैं, जिस तरह आपने कहा हाई रिस्क या ऐसे काबिल तवज्जो इलाके जो हैं जिसमें हमारे बड़े शहर सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे कराची के 7 अजला हो गए, पेशावर और खैबर के 2 अजला हो गए, साउथ के खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला हो गए 2 डिवीज़न्स में। साथ साथ में जो है लाहौर और रावलपिंडी का एरिया है और बलूचिस्तान के 4 अजला है जिसको क्वेटा ब्लॉक कहते हैं। तो इसमें हम इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग भी करते हैं और साथ में लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग भी करते हैं। उसकी वजह से हमें पता चलता है, ये एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे कैंपेन की क्वालिटी ऑप्टिमम थी कि नहीं। ऑप्टिमम से हमारी मुराद ये है कि क्या हमारी कैंपेन की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हम वहाँ पे पोलियो को रोक सकते हैं कि नहीं। वो हमारे पास ऑलमोस्ट 95 परसेंटाइल के ऊपर आती है बात। तो अभी तक जो आज़ादाना है उसमें तो हम देख रहे हैं कि गाहे बगाहे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं वो भी हमारे टारगेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोर रिजर्वायर हम उसको कहते हैं। यहाँ पे वायरस बनता भी है, यहाँ पे वायरस पलता फूलता भी और यहीं से और इलाकों में भी जाता है। तो ठीक है। उन कोर रिजर्वायर के ऊपर हमारी ख़ास तवज्जो होती है बनिस्बत पूरे पाकिस्तान की जी। ठीक है इसरार साहब, तकरीबन 4 करोड़ 41 हज़ार बच्चे जो हैं उनको ये वैक्सीन पोलियो की फराम कर दी गई है, लेकिन अभी भी तकरीबन 9.5 लाख बच्चे मतलब इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन सके हैं, मिस हुए हैं। कितने हज़ार ख़ानदान हैं जिन्होंने पोलियो जो कतरे हैं वो पिलवाने से इनकार किया? सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा हम सिर्फ जो है ना नंबर्स के साथ इसको ज़रा थोड़ा सा हमने सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। 4.5 करोड़ के करीब हमारी पूरी जो है ना टारगेट है, 4.5 करोड़ प्लस। जो 9 लाख बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो ये अभी इस वक्त हम जो है ना कैंपेन अभी हमने ख़त्म की है और हमारा जो डेटा है वो रिकनसाइल हो रहा है और ये नंबर डेफिनेटली नीचे आएगा। इसमें 1,13,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि साउथ के खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एक्सेस के जो इश्यूज हैं स्पेसिफिकली सिक्योरिटी की वजह से। इसके अलावा बलूचिस्तान के 4 अजला है जिनमें अभी कैंपेन शुरू होने जा रही है, क्योंकि वो आपको पता है कि कुछ सूरत हाल की वजह से हमें रोकनी पड़ी। तो उन 400 ये नंबर डेफिनेटली अभी कम आ जाएगा। जो सबसे खुशखबरी की बात ये है वो ये है कि हमारे पास इस वक्त 51,000 के करीब बच्चे जो हैं वो रिफ्यूज़ल हैं, जो कि तारीख की सबसे निचली सतह है। इसी तरह जो हमारे स्टिल मिस चिल्ड्रन हैं वो भी बहुत
बहुत आप ये कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं दिन ब दिन। तो ये जब हम डेटा रिकनसाइल करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये 9 लाख का फिगर कम हो जाता है। और ओवरऑल ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी 3+1 डे या 3+2 डेज की कैंपेन होती है, तो इसमें डेफिनेटली कोई बच्चा अगर घर से बाहर है तो उसको हम बाहर वैक्सीनेट करते हैं। जब उसको बाहर वैक्सीनेट कर लेते हैं तो वो हमारे घर के डेटा पे नहीं आता, वो बाहर की वैक्सीनेशन। तो हमारे पास बहुत सारी बाहर के बच्चों की वैक्सीनेशंस भी हैं। तो जब ये डेटा रिकनसाइल होता है तो हमारे बच्चे इतने मिस नहीं होते जी। ठीक है, लेकिन एक जनरल सवाल तो ये बनता है इसरार साहब के, जो आप बता रहे कि रिफ्यूज़ल है, मिसिंग चिल्ड्रंस हैं, या फिर सिक्योरिटी के मसाइल जहाँ पे टीम नहीं पहुँच सकी, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके हैं या बलूचिस्तान की तरफ है। लेकिन ये टारगेट तो अचीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको अचीव नहीं किया गया तो फिर ये तो पोलियो फ्री का जो एक अहदाफ है उसको हासिल करने में मुश्किलात सामने आएंगी। देखिए, पोलियो को ख़त्म करने के लिए हमें 95% कवरेज चाहिए होती है, ठीक है जी। 95% थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म कवरेज चाहिए होती है, और वो 95% प्लस हम अचीव कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये कि साल की ये पहली कैंपेन होती है जिसमें हमारे पास टफ इसलिए होती है कि हमारे पास आपको होते स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे स्नो बाउंड हैं, तो वहाँ पे भी रसद मुश्किल होती है। साथ में जिस तरह आपने और चैलेंजेस का भी तस्करा किया, अभी रिसेंटली जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से भी हमारी कैंपेन का जो है ना कुछ एरियाज़ में जो पोस्टपोन हुई है, ये नहीं हुआ कि वहाँ पे कैंसिल हो गई। तो डेफिनेटली हम उनकी तरफ जाएंगे। और ये आपकी बात ठीक है कि जब तक हम 95% प्लस बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करते तब तक जो है हम इस हदफ को नहीं पा सकते। लेकिन जो हमारे पास जो अलामात हैं उसके मुताबिक हम अच्छे खासे मतलब 95% प्लस बच्चों तक इस वक्त पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में जी। ठीक है, एक तो ये कि आप लोग को मुबारकबाद के कामयाब मुहिम रही है, और अल्लाह के कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोलियो से फ्री हो जाए और पाकिस्तान को जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर इसरार, और प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।